بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیس نے جب سجدہ آدم سے انکار کیا تو ڈانٹ پڑی، اور جب ڈانٹ پڑی تو کہنے لگا پروردگار مجھے اس سے معذور رکھ، اس کو سجدہ نہیں کروں گا، معذور کر دے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ روئے زمین کی ایک ایک بالش پر اپنے سجدے بچھا دوں گا۔ وہ سجدے سے انکار نہیں ہے، سجدے سے انکار نہیں ہے، اسے سجدہ کرنا چاہتا ہے اور اللہ کو کرنا چاہتا ہے، آدم کو سجدہ نہیں کرنا چاہتا۔ جانتے ہو پروردگار نے جواب کیا دیا؟ پروردگار نے جواب دیا عبادتی من حیث ارید لا من حیث ترید۔ عبادت وہ نہیں ہے جو تو چاہے، عبادت وہ ہے جو میں چاہوں۔ عبادت وہ ہے جو میں چاہوں۔ اب آپ سے بہتر اس مرحلے کو کون سر کرے گا؟ دیکھو عبادت وہ ہے جو میں چاہوں، عبادت وہ نہیں ہے جو تو چاہے۔ اب عبادت کا فلسفہ تو سمجھ میں آ گیا نا بھائی، یہی سبب ہے کہ دیکھو یہ جتنے بت تھے خانہ کعبہ میں، پتھر نہیں تھے؟ اچھا حجر اسود بھی پتھر، بت بھی پتھر، حجر اسود بھی پتھر۔ سن 8 ہجری میں بت توڑا ہے، سن 9 ہجری میں حجۃ الوداع کیا، یعنی 8 ہجری میں کہا پتھر توڑو، 9 ہجری میں کہا پتھر چومو۔ عجیب مرحلہ ہے، 8 ہجری میں کہتا ہے پتھر توڑو، 9 ہجری میں کہتا ہے پتھر چومو۔ تو آج پتہ چل گیا کہ پتھر برابر نہیں ہے، تو جب پتھر برابر نہ ہو تو انسان اور نبی کیسے برابر ہو جائیں گے؟ بس سچی بات تو یہی ہے، عبادت وہ جو وہ چاہے، اور جو تمہاری اپنی خواہش نفس ہو اس کا نام ہے عربی میں ہوا۔ بھائی ہوا کے معنی انسان کی اپنی خواہش، ٹھیک ہے نا؟ من اظلم، بھائی عجیب و غریب آیت ہے، ممن اتبع ہوا ہو۔ دنیا میں اس سے بڑا ظالم نہیں ہے جو اپنی ہوا کی پیروی کرے، سمجھ رہے ہو نا؟ من اظلم ممن اتبع ہوا ہو، دنیا میں اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے جو اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی ہوا کی پیروی کرے۔ افرأیت، دوسری آیت، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا۔ حبیب تم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں دنیا میں جو مجھے خدا نہیں مانتے، اپنی ہوا کو خدا مانتے ہیں۔ دو آیتیں ہو گئی۔ اچھا اب ہوا کے معنی خواہش، اس کی جمع ہے اہوا، خواہشیں، ٹھیک؟ سننا سورہ جاسیہ 45واں سورہ قرآن کا، اور اس سورہ کی 18ویں آیت، اہوا۔ یہ اہوا اگر سمجھ میں آ گیا پھر میں آگے جاؤں گا۔ ہوا اور اہوا، کہنے لگا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر۔ بھائی اس آیت کو حوالہ میں نے اس لیے دیا کہ اس آیت کو ترجمے کے ساتھ دوبارہ پھر دیکھ لینا، ہوم ورک کرنا۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، حبیب ہم نے تمہیں اپنے امر کی شریعت پر قائم کیا ہے، فاتبعھا، اتباع کرو، پیروی کرو شریعت کی، ولا تتبع اہواء الذین، اہواء الذین لا یعلمون، اور خبردار جاہلوں کی خواہشوں کی پیروی نہ ہو۔ دیکھو دو برابر کے جملے ہیں، پیروی ہو شریعت کی، پیروی ہو شریعت کی، پیروی نہ ہو جاہلوں کی۔ جدھر شریعت ہوگی ادھر جاہل نہیں ہوگا، جدھر جاہل ہوگا ادھر شریعت نہیں ہوگی۔ بھائی بہت توجہ ہے، فلا تتبع اہواء الذین لا یعلمون۔ اب ہم یہاں تک تو آ گئے نا، تو ہوا کی جمع اہوا۔ ایک آیت اور سنتے جاؤ، پوری آیت بھی نہیں پڑھوں گا۔ لو اتبع الحق اہواءہم لفسدت السماوات والارض۔ اگر حق لوگوں کی اہوا کی، خواہشوں کی پیروی کرنے لگے تو آسمان و زمین میں فساد پیدا ہو جائے۔ حق خواہشوں کی پیروی نہیں کرتا، یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ حق گردن دے سکتا ہے، بیعت نہیں کر سکتا۔ توجہ، بہت توجہ، اس ہوا کو توڑ دینا ہے۔ اگر تم نے اپنی ہوا، اپنی خواہش، اپنی ہوا کو توڑ دیا تو تم اللہ کے بندے سچے ہو، اور اگر توڑ نہ سکے، خواہشوں کے گرداب میں پھنس گئے تو تم سچے بندے نہیں ہو اللہ کے۔ تو اب ہوا کو توڑوانے وہ آئے جو خود ہوا سے دور ہو،
ہدایت کے لیے وہ ہے جو ہوا سے دور ہو. اسی لیے میرے نبی کے لیے آواز دی وما ینطق عن الہوی. وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. یہ میرا محمد اپنی ہوا سے بات بھی نہیں کرتا, جو کہتا ہے وہ وحی الہی. بھائی یہ ہے مرحلہ فکر جہاں اپنے سننے والوں کو روکوں گا. میرے نبی کی زبان مطہر سے جو جملہ نکلے وہ وحی الہی ہے. یہ نہ سمجھنا کہ رسول کی کوئی ذاتی لائف ہے, خدا کی قسم نہیں ہے. بھائی میں کیا کروں, میری مجبوری ہے کہ میں اب مقام رسالت تک آیا ہوں تو چند آیتیں سنتے جاؤ اور ان آیتوں کو ذہن میں محفوظ رکھتے جاؤ. سورہ نساء قرآن مجید کا 4 سورہ, آیت کا 65. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. حبیب تیرے اللہ کی قسم, یہ تیور تو دیکھنا آیت کے, آیت کے تیور کو دیکھنا. حبیب تیرے اللہ کی قسم, اللہ خود کہہ رہا ہے کہ حبیب تیرے اللہ کی قسم لا یؤمنون. یہ زبانی اسلام کا دعویٰ کرنے والے مومن نہیں ہیں. جاؤ حوالہ دے دیا ہے اور ترجمہ دیکھنا اس آیت مبارکہ کا. لا یؤمنون یہ اس وقت تک مومن نہیں ہے حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ اس وقت مومن بنیں گے جب اپنے آپس کے جھگڑوں میں تجھ سے فیصلہ کروائیں. سن رہے ہو, مومن کب بنو گے؟ فقط محمد رسول اللہ کہنے سے مومن نہیں بنو گے. آپس میں جھگڑا ہو جائے تو تم فیصلہ کرواؤ رسول سے. ثم اچھا فیصلہ کروا لینا بھی کافی نہیں ہے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, یہ بھی کافی نہیں ہے. فیصلہ کروائیں اور پھر تیرے فیصلے پر کھلے دل سے راضی ہو جائیں. اعتراض نہ کریں کہ اسے کیوں چاہتا ہے, مجھے کیوں نہیں چاہتا. سمجھ رہے ہو, دل میں یہ شبہ نہ ہے کہ اسے عالم دے دیا, ہمیں عالم کیوں نہیں دیا. تیرے فیصلے میں کھلے دل سے راضی ہو جائے. عجیب مرحلہ فکر ہے. اچھا بھائی تو آگے چلتے چلو. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, اور تیری بارگاہ میں سر تسلیم کو خم کر دیں. خدا کی قسم اس جملے کے ویٹ کو محسوس کرو. یُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, تیری بارگاہ میں اپنے سر تسلیم کو خم کر دیں. خدا کے آگے جھکنے کا نام ہے اسلام, محمد کے آگے جھکنے کا نام ہے تسلیم. یہ قرآن کے پیغامات ہیں جو میں اپنے سننے والوں کو دیتا ہوا بڑھ رہا ہوں اور بہت تیزی کے ساتھ ان مراحل سے گزر رہا ہوں. بھائی آیتوں سے زیادہ پریشان تو نہیں ہو رہے ہو؟ بھائی بتلاؤ کافی ہے یا نہیں کتاب کافی ہے یا نہیں؟ جب کتاب کافی ہے تو سنتے چلو. سورہ مزمل میں آواز دی انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. حبیب ہم نے, بھائی توجہ رہے, ہم نے تجھے موسیٰ جیسا رسول بنایا. خطاب عربوں سے ہے, ہم نے تمہارے پاس ایسا رسول بھیجا جیسا رسول فرعون کے پاس بھیجا تھا. یہ سورہ مزمل ہے. اور اب سورہ مائدہ 5واں سورہ قرآن کا. فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. حبیب قیامت میں ہر نبی کو اس کی قوم پہ گواہ بنائیں گے. قیامت میں ہر نبی کو اس کی قوم پہ گواہ بنائیں گے اور تجھے ان نبیوں پہ گواہ بنائیں گے. یعنی میرا محمد آدم کا گواہ, نوح کا گواہ, ابراہیم کا گواہ, موسیٰ کا گواہ, عیسیٰ کا گواہ. گواہ وہی جو آدم کو دیکھے, نوح کو دیکھے, ابراہیم کو دیکھے. تو نبیوں کو تو یقین ہے کہ محمد ہمیں دیکھ رہا تھا. اب ملا کو یقین نہ ہو تو میں کیا کروں؟ قرآن کے میسج کو ان کلمہ پڑھنے والوں تک پہنچاؤ جن کا کلمہ زبان پہ رکا ہوا ہے, ہر سے نیچے نہیں اترا. قرآن کا میسج پہنچاؤ. وہ سورہ مزمل, یہ سورہ مائدہ, اور اب سورہ, بھائی عجیب و غریب آئے تھے. اب ایک آیت درمیان میں اور بھی سنتے چلو. سورہ نحل میں آواز دی
भाई अजीब, यौम नबअसु फी कुल्li उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम व जिअना बिका शहीदन अला हाउलाए व नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। हबीब, पहले तो वही बात कहिए, हबीब सारे नबी अपनी कौम के गवाह, और हबीब तू उन सारे नबियों का गवाह। नज़्ज़लना अलैकल किताब, हबीब हमने इस कुरान को तेरे ऊपर नाजिल किया है। नज़्ज़लना अलैकल, रुक जाना, ये है मकाम मोहम्मद अरबी। नज़्ज़लना अलैकल किताब, हबीब इस किताब को हमने तेरे ऊपर उतारा है। तिबयानन लिकुल्लि शै, इस किताब में हर शय का खुला हुआ बयान है। हुदन, ये किताब हिदायत है। रहमतन, ये किताब रहमत है। बुशरा, ये किताब खुशखबरी है। लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए। अच्छा, इजाजत देते हो कि मैं रुक के दो जुमले तुम्हें हदिया करके फिर आगे बढ़ूं? या देखो, मैं मुल्ला की जान आसानी से नहीं छोड़ूंगा। सुनना, आयत को फिर सुनना। कहने लगा नज़्ज़लना अलैकल किताबा, हबीब हमने इस किताब को तेरे ऊपर नाजिल किया। मालिक कब नाजिल किया? सवाल तो है। कहा कुरान पढ़ो। शहरो रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान में नाजिल किया। जवाब तो मिल गया। अच्छा मालिक, रमजान में दिन भी है रातें भी है, दिन में उतारा रात में, का फिर कुरान पढ़ो। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका। तुम सवाल करते जाओ, कुरान जवाब देता जाए। अच्छा मालिक, रमजान में उतारा कुरान को, मुबारक रात में उतारा, उस रात का नाम क्या है? का फिर कुरान पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, इसे कद्र की रात में उतारा। यहां तक तो आ गए ना? रुके रहो, खुदा की कसम रुके रहो। कुरान उतारा, रमजान के महीने में उतारा, मुबारक रात में उतारा, उस रात का नाम है कद्र की रात। यहां तक तो जवाब मिल गया। मालिक जरा अब ये बतला दे कि उतारने का जरिया क्या था? कहा फिर कुरान पढ़ो, सूरह शुअरा, नज़ला बिहिर रूहुल अमीन, हमने जिब्रील के जरिए उतारा। अच्छा मालिक, अब यहां तक तो हम आ गए, यानी अब देखो मुख्तलिफ मकामात से तुम्हें जवाब मिलते जा रहे हैं। यहां तक आ गए कि जिब्रील के जरिए आया। भाई तवज्जो रखना, जिब्रील के जरिए आया। मालिक मेरे नबी के सर पे उतारा, कानों पे उतारा, कहा अला कल्बी, मोहम्मद के दिल पे उतारा। रुको, नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला कल्बिक, हबीब हमने रूहुल अमीन के जरिए तेरे दिल पे उतारा। मेरे नबी के कानों पे कुरान नहीं आया, मेरे नबी के हाफिजे पे कुरान नहीं आया, मेरे नबी के दिमाग पे कुरान नहीं आया। कुरान आया है मेरे नबी के दिल पर। और सूरह हशर 59वां सूरा कुरान मजीद का, जाओ ये जो हवाले दे रहा हूं इन्हें देखना, कुरान की कुव्वत क्या है। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरायतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशयतिल्लाह, इस कुरान में इतना वजन है कि अगर ये पहाड़ों पे उतर जाए, पहाड़ हट जाए। अजीब कमाल है कि अगर कुरान पहाड़ पे आ जाए तो पहाड़ जगह छोड़ दे। जिसे पहाड़ न उठा सके उसे मेरे मोहम्मद के दिल ने उठा लिया। मैसेज पहुंच गया। पहाड़ इस्तिक़लाल की अलामत है, पहाड़ सिबात कलम की अलामत है, पहाड़ हिलते नहीं हैं, पहाड़ आंधियों का नोटिस नहीं लेते, पहाड़ ज़लज़लों के बावजूद वहीं पे मौजूद हैं। समझ रहे हो ना? तो वो पहाड़ जो हटे नहीं, अगर कुरान आ जाए हट जाए। कितना मजबूत है कुरान, उसे मेरे मोहम्मद के दिल ने उठा लिया। क्या कुव्वत है मेरे मोहम्मद के दिल की, समझ में आ गई? मेरे मोहम्मद के दिल की कुव्वत समझ में आई। तो जिसका दिल इतना मजबूत हो उसका दिमाग इतना कमजोर नहीं हो सकता। जब मैं कुरान मजीद का मुतालिया करता हुआ आगे बढ़ा तो कुरान मेरे नबी को मुखातब करके कहने लगा, अल्लमका मा लम तकुन तालम, हबीब सारा इल्म तुझे दे दिया। हर शय का बयान कुरान में है, हर शय का इल्म मेरे नबी में है। कुरान बराबर है नबी के, नबी बराबर है कुरान के। ठीक है ना? क्या बात है। वह जगह ये तो बिल्कुल मैथमेटिकल बात है और इसमें कोई फलसफा भी नहीं है, कोई मंतिक भी नहीं है। जो बच्चे हैं ना ये समझे इस बात को। तो सारा इल्म कुरान में, सारा इल्म मोहम्मद में, कुरान बराबर मोहम्मद के, मोहम्मद बराबर कुरान के। दूसरी सिफत हुदन, कुरान हिदायत है। हबीब तू लतहदी इला सिरात मुस्तकीम, तू सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत करने वाला है।
دو صفتوں میں قرآن اور نبی برابر ہیں. تیسری صفت رحمتن، قرآن رحمت ہے. حبیب تو وما ارسلناک الا، کہ جیسے یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز ہے. قرآن کہو یا محمد کہو ایک ہی چیز ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کا علم جب لفظوں میں ڈالا قرآن کہلایا، جب نور میں ڈالا محمد کہلایا. میں ٹھیک ہے نا؟ تو اب جملہ سننا بھائی. جیسا قرآن ویسے محمد، جیسے محمد ویسا قرآن. یعنی قرآن اگر لا رہے تو میرا نبی لا رہے، اور قرآن اگر بے عیب تو میرا نبی بے عیب. اچھا اب مجھے معاف کر دینا اگر اس منبر پر بیٹھنے کے بعد اس محترم مجمع کے سامنے میں قرآن کی غلطیاں نکالنی شروع کر دوں تو یہ سارا مجمع مجھے کافر کہہ کے باہر نکال دے گا. تو میں اگر قرآن میں غلطیاں تلاش کروں تو مجھے کافر بنا کے نکال دو، اور ملا اگر محمد میں غلطیاں تلاش کرے جیسا نبی ویسا قرآن. نبی برابر ہے قرآن کے، قرآن برابر ہے نبی کے. طے ہو گئی بات. لیکن اس منبر سے اس کو ثابت کرنے کے بعد میں یہ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے عقیدے میں یہ درست نہیں ہے، میرا اپنا ذاتی عقیدہ. اور تمہیں حق ہے کہ مجھ سے پوچھو کہ جناب ابھی تو آپ ثابت کر رہے تھے کہ قرآن برابر ہے محمد کے اور محمد برابر ہے قرآن کے، یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا آپ کا عقیدہ بدل گیا کہ نہیں؟ عقیدہ نہیں بدلا. میں تو اس جملے کو روک کے بیٹھا ہوا تھا. دیکھو اگر اللہ اپنے محمد کو اپنے قرآن سے بڑھا دے تو اب میں کیا کروں؟ تو میں کیا کروں؟ یہ تو میری مجبوری ہے نا. اچھا اب تم پوچھ سکتے ہو، تمہیں حق ہے پوچھنے کا کہ بھئی یہ کہاں سے کہہ دیا کہ قرآن سے اللہ نے محمد کو قرآن سے بڑھا دیا؟ یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ بتلاؤ. دونوں آیتیں ہدیہ کر چکا اور اب دونوں کو جوڑ رہا ہوں. بہت توجہ رہے. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشری للمسلمین. قرآن رحمت ہے للمسلمین، قرآن رحمت ہے للمسلمین. محمد وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ مریخ، زہرہ، عطارد، مشتری، شمس، قمر یہ مل کے بھی عالمین نہیں ہے، یہ ایک عالم ہے. کتنا بڑا ہے عالمین مجھے نہیں معلوم. ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایک جگہ مجھے عالمین کے معنی خود مل گئے، قرآن ہی میں ملے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ہے. الحمدللہ ہے رب العالمین. اب جہاں جہاں تک خدائی جائے میرے محمد کی نبوت ساتھ میں جائے. سمجھ رہے ہو؟ یہ نازک مراحل فکر تھے، لیکن میں مقام محمد عربی پر رکا ہوا ہوں. ٹھیک بھائی، عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے، عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے، اور اس مرحلہ فکر پر روکوں گا. اتنا بڑا رسول بھیجا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور اس رسول نے آنے کے بعد کیا کیا؟ اگر یہ میسج ڈیلیور ہو گیا تو بات یہیں سے آگے بڑھ گئی. کیا کیا؟ کہنے لگا یہ تمہارے بت اندھے، میرا خدا دیکھنے والا. اب یہ بحث نہ کرنا، خدا کی قسم نہ کرنا کہ ہم تو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ کیسے دیکھتا ہے. اس لیے کبھی اچھا ہم کانوں سے سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ کیسے سنتا ہے جب کان نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہیں، تو کیسے دیکھتا ہے، کیسے سنتا ہے؟ یہ بحث نہ کرنا. اس لیے کہ پرسوں رات کو دھرم پورے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تم جب خواب دیکھتے ہو تو بغیر آنکھوں کے دیکھتے ہو، بغیر کانوں کے سنتے ہو. تو اللہ نے تمہارے وجود میں اپنے وجود کی ایک دلیل رکھی. یہ خواب جو ہے نا اس کے وجود کی ایک دلیل ہے تمہارے وجود کے اندر کہ اگر تم بغیر آنکھوں کے دیکھ سکتے ہو، بغیر کانوں کے سن سکتے ہو تو وہ تمہارا خالق. ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو اب میرے نبی کا میسج کیا تھا
मक्के के मुशरिकीन के दरमियान, देखो सब मुशरिक हैं। अच्छा, मोहम्मद रसूलुल्लाह का खुदा जिसे हम मानते हैं वो न देखा जाए, न सूंघा जाए, न चखा जाए, न छुआ जाए। हवास में आता ही नहीं है। हाँ, हवास के दायरे में नहीं आता। तो अब समझाएं कैसे? मैं सुनना खुदा की कसम, कैसे समझाएं? तो हमेशा तरीका ये है कि नफी के जरिए इस बात करो, जो मुकाबिल है उसकी नफी करो तो ये साबित हो जाएगा। ठीक है ना? तो तुम जो ये बुतों को पूज रहे हो, तुम्हारे बुत अंधे, मेरा खुदा देखने वाला। तुम्हारे बुत बहरे, मेरा खुदा सुनने वाला। तुम्हारे बुत अपाहज, मेरा खुदा इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तुम्हारे बुत बोल नहीं सकते, गूंगे, मेरा खुदा कल्लमल्लाह मूसा तकलीमा, वो मूसा से पहाड़ पे कलाम करता है। तो कलाम वो करे, देखे वो, भाई अजीब मरह फिक्र, सुने वो, हर चीज पे कुदरत रखने वाला वो, तो उसे छोड़कर इन्हें क्यों मान रहे हो? भाई ये था पैगाम था। मैं सुनना अब तो आया हूं मैं मकाम मोहम्मद अरबी पर, ज्यादा नहीं रोकूंगा, लेकिन ये जुमले तुम तक पहुंच जाए तो मेरी मेहनत स्वागत हो गई। मेरे नबी ने क्या किया? तुम्हारे खुदा लंगड़े, लूले, अंधे, बहरे, गूंगे, अपाहज, ठीक? मेरा खुदा देखने वाला, सुनने वाला, कलाम करने वाला, हर शय पर कुदरत रखने वाला, हर शय पर उसका इल्म मुहीत। पहले उनकी बुराइयां बयान की, फिर अपने खुदा के औसाफ बयान किए, यही तो किया। तो अब मैं कैसे ये जुमला कहूं कि पहले बुराइयां बयान की उनकी, फिर अच्छाइयां बयान की अपने खुदा की। यानी सिर्फ कलमे में ऐसा नहीं है, पैगाम में भी यही है, पहले ला बाद में इल्ला, ला इला। भाई यही तो है, भाई यही है ना, कलमे में पहले ला है बाद में इल्ला है। मेरे नबी के पैगाम में भी पहले ला है बाद में इल्ला है। अच्छा, तो अरब वो बड़े बड़े सरदार जो नाक पे मक्खी ना बैठने दें, ठीक है ना? अच्छा देखो, मैं तुम्हारे बुजुर्ग को अगर कुछ कह दूं तो तुम्हें हक है कि उलट के मेरे बुजुर्ग को कहो। क्या हक है? ये बिल्कुल फितरी हक है। तो भाई मैंने आपको नाराज किया, भाई मेरा झगड़ा आपसे हो सकता है, आपके बुजुर्ग से तो नहीं, लेकिन अगर मैं आपके बुजुर्ग को कुछ कहूंगा, जवाब में आप उलट के मेरे बुजुर्ग को कहने का हक रखते हैं। मुझे बतलाओ कि मेरा नबी उनके बुजुर्ग खुदाओं को बुरा कह रहा है और कोई नहीं बोलता, सब हैरान है, सारे मुशरिकीन हैरान है, बड़ा बड़ा सरदार हैरान है। होना तो ये चाहिए था कि ये नाक पे मक्खी न बैठने देने वाले, ये हमीयत पर कत्ल हो जाने वाले, ये अपनी गैरत पर जान दे देने वाले अरब मुशरिक कहते कि मोहम्मद तुमने हमारे खुदाओं में 100 ऐब निकाले हैं, लाओ अपने खुदा को तो 500 ऐब हम निकालेंगे। भाई ये कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है। लाओ अपने खुदा को तो 500 ऐब हम निकाल दें, लेकिन सारे मुशरिक खामोश रहे, कोई ना बोला। मैं क्यों ना बोला? इतना बेऐब रसूल भेजा है कि पहले इसमें ऐब तलाश करो, उस तक बाद में जाओगे। समझ रहे हो? पूरी सूरत को तो बड़ा वक्त हो जाएगा। वल फजर वल लयाली नशरीन, यहां से शुरू हुआ सूरा और अब सूरत क्लोज होने वाला है। या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ इत्मीनान रखने वाले मोहम्मद, इरजई इला रब्ब के, वापस आ जा अपने रब के पास। उस नबी ने कहा, उस उलुल अज़्म नबी ने कहा मेरे पास इत्मीनान नहीं है, और इस उलुल अज़्म नबी के लिए अल्लाह ने कहा तेरे पास इत्मीनान है। तो मुतमईन है। मुझे बतलाओ, या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ इत्मीनान रखने वाले मोहम्मद, इरजई इला रब्ब के, वापस आ जा अपने रब के पास, राजियतन मर्जिया, ऐसे वापस आ कि तू मुझसे राजी हो, मैं तुझसे राजी हूं। सुन लिया मकाम मोहम्मद को? नहीं भाई, कहां सुना? अब तो दामन वक्त में गुंजाइश ही नहीं रही, लेकिन अब एक जुमला तो सुनते ही जाओ। ऐ इत्मीनान रखने वाले मोहम्मद, अपने रब के पास आ जा, यही तो है। ऐ या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना, इरजई इला रब्ब के, राजियतन मर्जिया, ऐ इत्मीनान रखने वाले मोहम्मद आ जा अपने रब के पास। नहीं, गर्दन हिला रहे हैं आप, तर्जुमा गलत है। जानबूझ के मैंने गलत तर्जुमा किया, जानबूझ के।
सुनोगे सही तर्जुमा? या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ इत्मीनान रखने वाले मोहम्मद, इरजई, आजा नहीं, वापस आजा, आजा नहीं, वापस आजा। तुम मजलिस में आए हो, घर वापस जाओगे तो वापस बोलते हैं घर के लिए, मोहम्मद वापस आजा। आज तय हो गया कि मोहम्मद का वतन मक्का या मदीना नहीं है, मोहम्मद का वतन है अर्श इलाही। तकरीर तमाम हो गई। तकरीर कितने गले हैं सब दूंगा। हबीब इब्न मज़ाहिर का गला, मुस्लिम इब्न औसजा का गला, आबिस इब्न शबीब शाकरी का गला, नहीं अबुल फजील अब्बास का गला, शबी है रसूल, ये गले दिए हैं हुसैन ने, अल्लाह की राह में हुसैन ने ये गले दिए हैं। अच्छा, हद तो ये है कि 6 महीने के बच्चे का गला दे दूंगा। ये वो गले हैं जो काटे गए। तो हुसैन ने यह तय किया कि कुछ गले वो दूंगा जो काटे जाएंगे, और एक गला वो दूंगा जो रस्सियों में जकड़ के बांधा जाएगा, सकीना का गला। अजरकुम अल्लाह। देखो बड़ी मजलूम बच्ची है ना, बड़ी मजलूम बच्ची है। अब मेरे पास दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैं कैसे तुम्हें समझाऊं, ये नौजवानों से कह रहा हूं, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। देखो हुसैन प्यासे थे, हुसैन प्यासे थे, लेकिन हुसैन की प्यास कब खत्म हुई? जब शहीद हो गए। शहादत पे प्यास खत्म हो गई, अब्बास की प्यास शहादत पे खत्म हो गई, लेकिन ये बच्ची कब तक प्यासी रही? जब कूफे के बाजार में काफिला आया तो औरतें जो तमाशा देख रही थी, बच्ची शहजादी ज़ैनब की गोद में थी, फूफी अम्मा बहुत प्यासी हूँ, पानी मांग लो। फूफी अम्मा मैं बहुत प्यासी हूँ, पानी मांग लूं? नहीं मालूम, नहीं मालूम कि बच्ची की प्यास कहां तक गई, बस नहीं मालूम, वाकई नहीं मालूम, वाकई नहीं मालूम कि बच्ची कब तक प्यासी रही। देखो अब वाकई दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, 1 या 1.5 दकीका बस। काफिला चला कूफे से शाम की तरफ, शहर हिम्स के दरवाजे पे पहुंचा। दोपहर का वक्त था, कड़ी धूप थी। तुम रो चुके, मैं तवील मसाइब नहीं पढ़ा करता, तुम रो चुके, ये जुमला सुनते जाओ। कड़ी धूप थी, शिमर ने शहर का दरवाजा खटखटाया, कुछ लोग निकले, उनसे कहा हमारी पूरी फौज प्यासी है, पानी लाओ। बच्ची उस वक्त भी शहजादी ज़ैनब की गोद में बैठी थी। कुछ लोग मशकीज़े लिए हुए निकले और शिमर ने कटोरा अपने हाथ में लिया, मशकीज़े से पानी भरता है, लोगों को देता है। बच्ची गोद में बैठी है शहजादी ज़ैनब की। कहा फूफी अम्मा, फूफी अम्मा मैं शिमर से पानी मांग लूं? करबला के शहीद, उनकी प्यास शहादत पे खत्म हो गई। बच्ची कब तक प्यासी रही नहीं मालूम। बस आखिरी जुमला सुनो और मुझे इजाजत दे दो। कहा जा बेटी, अगर वो तुझे दे दे तो पानी मांग ले। बच्ची आई शिमर के करीब, भाई तवज्जो रहे, आखिरी जुमला तकरीर का। बच्ची शिमर के करीब आई, जबान से कुछ नहीं कहा, पानी वैसे मांगा जैसे करबला के मैदान में असगर ने मांगा था, अपनी सूखी जबान निकला दी। अपनी सूखी जबान दिखला दी। शिमर ने देखा और फिर अपने फौजियों को पानी पिलाने लगा। बच्ची ये समझी कि जब अपने फौजियों को पानी पिला लेगा तो फिर मुझे देगा। बच्ची पीछे पीछे चलती रही। जब सारे फौजियों ने पानी पी लिया तो उसने सकीना को देखा और सारा पानी मशकीज़े का जमीन पे बहा दिया। बच्ची खड़े कद से पानी पे गिरी। शिमर से बर्दाश्त न हुआ, तालियां न उठाया। बच्ची घबरा के खड़ी हो गई, बाबा के सर को देखा। बाबा अब वो जमाना आ गया कि अगर मैं सारा पानी में रखना चाहूं तो जालिम मुझे तादियानी के साथ